Good morning, children. Welcome to session 14. Okay. As of now, we have discussed about third chapter, production and employment, in a different sectors like estimation of GDP. Right. In last class, in session 13, we have discussed about organized and unorganized sector. Okay. This is a revision. Organized sectors, the offices which we work for time to time and we get a salary. And if you go to unorganized sector, on a daily wages, on a daily labors, they used to work, and for them they will have few days work and few days there is no work, and for the days what they work, they will get the salary. Right? That's what we discussed in last class. And in third chapter, production and employment, we have the last topic. Okay, today we are going to discuss about last topic in the production and employment, that is how to create more and better conditions of employment. Means better employment opportunities ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు అనే పాయింట్ we will discuss in today's session so that we can complete the third chapter. Let me read out. No diagrams, no graphs will be there in this topic. This is the theory part. We'll see. A large number of people should have found a decent employment in industry and services, but this not taken place. Yes, చాలా జనాలు ఏంటమ్మా మంచి జాబ్స్ ఉండడం, రైట్, ఇండస్ట్రీస్ లో, రైట్. ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ వితౌట్ ఏ సిమిలర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎస్, చాలా కంపెనీస్ వస్తున్నాయి, బట్ వాటికి ఈక్వల్ గా మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ రావట్లేదు. రైట్, అంటే ఇప్పుడు చూడండి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా మన ఇండియాలో, రైట్. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 2 lakhs బీటెక్ స్టూడెంట్స్ బయటకు వచ్చారు అనుకోండి, పాస్ అయ్యి, అందులో 10,000 మెంబర్స్కి జాబ్స్ వస్తున్నాయి. 2 lakhs లో 10K జాబ్స్ వస్తే మరి ఇంకా 190K అంటే 1,90,000 మెంబర్స్ లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ జాబ్స్ లేవు. అయితే ఇక్కడ ఏంటి, ఇండస్ట్రీస్ చాలా వస్తున్నాయి కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ రావట్లేదు. When we look at how people are employed, we found that most people are in the unorganized sector, barely able to find work. Yes, unorganized sector ఎలా ఉంటుందమ్మా, as we discussed in last class, వాళ్ళకి వర్క్ ఉంటేనే సాలరీ, లేదనుకోండి there is no salary for them. The increase in production is benefiting only about 8% of workers. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, 8% ఎంప్లాయ్మెంట్ మాత్రమే దొరుకుతుంది ఏ కంపెనీలో అయినా సరే. Hence, in what ways can one increase employment for all people? Let us look at the some of them. అంటే ఎలా మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అనే దానికి few examples ఇచ్చారు. We will see what is that. This is a simple paragraph kind of thing that we can read out. This is an example now. Okay, let me read out that. There is one case, okay, one situation. Gayatri with her 2-hectare plot of unirrigated land. Okay, Gayatri దగ్గర ఒక 2-hectare plot ఉందమ్మా. Okay, the government can spend some money or bank can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. అంటే తన దగ్గర ఒక అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంది, దాన్ని కల్టివేట్ చేసుకోవాలంటే she needs water. For that, government can provide some funds or bank can provide loan to dig a well to irrigate or to cultivate the land. అంటే తన దగ్గర ల్యాండ్ ఉందమ్మా, వాటిని ల్యాండ్ చేయడానికి మనకి వాటర్ ఫెసిలిటీ కావాలి. ఆ వాటర్ అనేది గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఇచ్చి కానీ బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇచ్చి కానీ మనకి వాటర్ వెల్ ఒక బావి తవ్వడానికి హెల్ప్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, Gayatri will then be able to irrigate her land and take a second crop wheat during the rabi season. అలా చేయడం వల్ల ఏంటి, వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉందనుకోండి, గాయత్రి కల్టివేట్ చేసి ఆ ల్యాండ్ ని క్రాప్ వీట్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది సీజన్స్ షీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ది అగ్రికల్చరల్ థింగ్స్ లైక్ wheat గానీ, ఓకే, రైస్ గానీ, వాట్ ఎవర్ షీ కెన్ ప్రొడ్యూస్. లెట్ us suppose that 1 hectare 2.5 hectares, hectare అంటే 2.5 acres, 2.5 acres of land Gayatri is owing, she is having, of wheat can provide employment to 2 people for 50 days.
అలా వాటర్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే గాయత్రి ల్యాబ్ లో 2.5 acres లో ఒక 2 మెంబర్స్ 50 days వర్క్ చేయొచ్చు. అంటే 2 మెంబర్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది దొరుకుతుంది. ఇంక్లూడింగ్ సోవింగ్, వాటరింగ్, ఫెర్టిలైజర్ అప్లికేషన్ అండ్ హార్వెస్టింగ్. అంటే ఆ 2 పీపుల్ కూడా ఈ ల్యాబ్ లో అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు వర్క్ చేయొచ్చు. సోవింగ్ అన్ని కల్టివేషన్ స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు దే కెన్ వాటర్, ఫెర్టిలైజర్ అప్లికేషన్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్ విత్తనాలు చల్లడం కానీ హార్వెస్టింగ్ అన్ని కూడా ఆ 2 మెంబర్స్ చేయొచ్చు. సో 2 or more members of the family can be employed in her own field. Now suppose many dams are constructed and canals are dug to irrigate many such farms. అలా చేయడం వల్ల ఏంటమ్మా ఆ ఫ్యామిలీలో ఉండే 2 మెంబర్స్ 50 days వర్క్ చేస్తున్నారు హ్యాపీగా. అంటే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది దొరుకుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ వాటర్, దేర్ ఇస్ నో వాటర్, రైట్? బికాస్ ఆఫ్ దట్ కల్టివేషన్ ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా అలా ఊరికే పడుతున్నాయి. దానివల్ల ఏంటి ఫార్మర్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది రావట్లేదు. అలా చిన్న చిన్న కెనల్స్, రివర్స్ డిగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఫార్మర్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది దొరుకుతుంది. Now suppose many small dams are constructed and canals are dug to irrigate many such farms. These include lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. చూసారా? వీటి వల్ల ఏంటి? అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండదు. ఏ ఒక్క ఫార్మర్ కూడా కల్టివేషన్ లేకుండా ఉండడు. He can do his work and he can produce the number of agricultural things like wheat, grower, whatever. దీని వల్ల ఏంటి? ఈ కెనల్స్, డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వల్ల ఎంతో మంది ఫార్మర్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది వాళ్ళ ఓన్ ల్యాండ్ లో వాళ్ళకి వర్క్ అనేది దొరుకుతుంది. Suppose Gayatri and other farmers produce much more than before, they would also need to sell some of these. For this they may be required to transport their products to a nearby town. అంటే after producing the agricultural products, ఆ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ నుండి టౌన్ కి ఆ వీట్ కానీ ఏదైతే కల్టివేట్ చేశారో వాటిని ఫార్మర్స్ టౌన్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. సార్ ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు సార్? నో, ఇఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ సమ్ మనీ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ క్రాప్స్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ గవర్నమెంట్ అనేది కొంత ట్రాన్స్పోర్ట్ కి హెల్ప్ చేసింది అనుకో ఫార్మర్స్ కి, దే కెన్ మూవ్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ విలేజ్ టు టౌన్ అండ్ దే కెన్ సెల్ ఇట్. ఆర్ గవర్నమెంట్ కొన్ని స్టోరేజ్ గోడౌన్స్ లాంటివి ఏమైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే the people can, the farmers can store all the crops in a godowns until they sell in the market, or make better rural roads so that mini trucks reach everywhere. Several farmers like Gayatri who now have access to water can continue to grow and sell these crops. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటమ్మా, అలా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వకపోయినా కూడా అట్లీస్ట్ రూరల్ ఏరియాస్ అంటే విలేజెస్ లో రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకు తెలుసు, రైట్? అంటే బాగుండకపోవడం, రైట్? గుంతలు ఉండడం, అలాంటి రోడ్స్ అన్నింటినీ బాగు చేస్తే మినీ ట్రక్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ కి ఈజీగా యూజ్ అవుతాయి. ఎవరైతే ఇట్లా గాయత్రి లాగా మొత్తం ఫార్మింగ్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. దిస్ యాక్టివిటీ కెన్ ప్రొవైడ్ productive employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade. ఆ రోడ్ ఫెసిలిటీ అనేది బాగు చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫార్మర్స్ కదా, అదర్ పీపుల్ కెన్ మూవ్ హియర్ అండ్ దేర్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ. అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్స్ లో ఉంటుందమ్మా. ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ లో ఫార్మర్స్ ని డెవలప్ చేయాలంటే అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి, గోడౌన్స్ ఫెసిలిటీ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది అనుకోండి. ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే ప్రాబ్లం పోతుంది, రైట్? Gayatri need is not confined to water alone to cultivate the land. She also needs seeds, fertilizer, agriculture equipment and pump sets to draw water. చూసారా? ఓన్లీ వాటర్ ఉంటే సరిపోతుంది అగ్రికల్చర్ కి? నో, కల్టివేట్ చేయాలంటే సీడ్స్ ఉండాలి, ఫెర్టిలైజర్స్ ఉండాలి, అగ్రికల్చర్ ఎక్విప్మెంట్స్ కల్టివేట్ చేయడానికి ట్రాక్టర్ అంటే దున్నడానికి ట్రాక్టర్ కావాలి, కల్టివేట్ చేయడానికి పంప్ సెట్స్ టు డ్రా ది వాటర్. జస్ట్ మనము రివర్ నుంచి వాటర్ అన్నిటికీ మనము పొలం అంటే అగ్రికల్చర్ అన్నిటికీ మూవ్ చేయలేము కదా, పంప్ సెట్ అనేది ఉండాలి టు డ్రా ది వాటర్, టు రిమూవ్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ canal to land. Being a poor farmer, she cannot afford many of these. Poor farmers అలాంటివన్నీ ఆఫర్ చేయలేదమ్మా. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయాలి వాళ్ళకి. So she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest. అలా చేయడం వల్ల ఏంటి?
సపోర్ట్ చేయలేదు. ఆ సిచ్యువేషన్లో గాయత్రి ఏం చేస్తుందమ్మా, మనీ లెండర్స్ అంటే ఎవరైతే ఫైనాన్స్ ఇస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి లోన్ అమౌంట్ తీసుకొని యాజ్ ఏ లోన్ వాటికి హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాము. హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసి అవన్నీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అగైన్ షీ విల్ బి ఏబుల్ టు బై ఆల్ దీస్ ఇన్ టైమ్ అండ్ కల్టివేట్ హర్ ల్యాండ్. అలా చేసి ఆన్ టైంలో తను కల్టివేట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. దిస్ మీన్స్ దట్ along with water we also need to provide cheap agricultural credit to the farmers for farming to improve. Yes, government also should provide few subsidies. అంటే ఇప్పుడు మనం బయట చూస్తున్నాము గవర్నమెంట్ is providing free current for the farmers. అలా చేయడం వల్ల ఏంటి, వాళ్ళకి కొంత బెనిఫిట్. They can cultivate the lands for a continuously 24 hours. Another way by which we can tackle this problem to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. ఇలా అగ్రికల్చర్ రూరల్ ఏరియాస్ని ఇలా డెవలప్ చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేసి. ఆల్రైట్, ఇంకొన్ని సిచ్యువేషన్లో ఏంటి, కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీస్ రూరల్ ఏరియాస్ అంటే విలేజెస్లో స్టార్ట్ చేయడం వల్ల కూడా అక్కడ ఉండే ఎంప్లాయీస్కి అక్కడ ఉండే జనాలకి జాబ్ దొరుకుతుంది అండ్ ఏరియా కూడా డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ వే టు డెవలప్ ది rural areas and providing the employment opportunities for the people who are unemployed in the rural areas. For instance, many farmers decide to grow millets and other cereals. Setting up a flour mill to procure and process these and sell in the cities is one such example. అంటే cereals, millets అంటే అన్ని రకాల అగ్రికల్చర్ ఫుడ్స్ అన్ని ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళు సిటీస్లో సేల్ చేయడం అదొక పాయింట్. ఓపెనింగ్ ఏ కోల్డ్ స్టోరేజ్ కుడ్ గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఫార్మర్స్ టు స్టాక్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ చిల్లీస్ అండ్ ఆనియన్స్ అండ్ సెల్ దెమ్ వెన్ ది పర్చేస్ ఇస్ గుడ్. అంటే గవర్నమెంట్ ఏంటంటే కొన్ని కూల్ గోడౌన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫార్మర్స్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో వాటన్నింటినీ కూడా స్టోర్ చేసి ఎప్పుడైతే ప్రైస్ ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు మార్కెట్లో అమ్మేసుకోవచ్చు. అంతేగాని నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా వెంటనే అమ్మేయాలి అని అంటే తక్కువ ప్రైస్లో నేను అమ్మేయాలి. అమ్మకుండా నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, డ్యూ టు హెవీ రైన్స్, ఓకే, డ్యూ టు ర్యాట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ విల్ గెట్ స్పాయిల్. అదే గోడౌన్స్ ఉన్నాయనుకోండి సేఫ్గా ఉంటాయి. అందులో the price increases for onions and chilies, anything, at that time I can take out the goods from godown and I can sell it to the people in the market. In villages near forest areas, we can start honey collection centers where people can come and sell wild honey. Yes, honey collection also will be there. It is also possible to set up an industries that process vegetables and agricultural produce like tomato, chilies, mango, rice, red gram fruits which can be sold in outside markets. Yes, agricultural lands lo we can produce these all kinds of things like tomato, chili, mango, rice, red gram fruits. వీటన్నిటిని కూడా మనము ప్రొడ్యూస్ చేసి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో కోల్డ్ స్టోరేజ్లో సేవ్ చేసుకొని వాటిని టైం వచ్చినప్పుడు టైం ఇన్ ద సెన్స్ మంచి ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు మనం మార్కెట్లో అమ్మేసుకోవచ్చు. దిస్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ లొకేటెడ్ ఇన్ సెమీ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ నాట్ నెసెసరీలీ ఇన్ అర్బన్ సెంటర్స్. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల రూరల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళు కొన్ని కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అంటే గోడౌన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ అన్నీ కూడా గోడౌన్లో సేవ్ చేసుకొని ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అమ్మేసుకోవచ్చు. వీటి వల్ల ద రూరల్ ఏరియాస్ విల్ బి డెవలప్ మోర్ దెన్ అర్బన్. అంటే సిటీస్ కన్నా కూడా విలేజెస్ ఇంకా ఈజీగా డెవలప్ అవుతాయేమో. బట్ నౌడేస్ వి సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది విలేజెస్ అండర్ డెవలప్డ్ స్టేజ్ ఉంది, నాట్ డెవలపింగ్, ఇంకా అండర్ డెవలప్లోనే ఉన్నాయి. రోడ్స్ కానీ ఫార్మర్స్ కానీ ఓకే కోల్డ్ స్టోరేజ్ కానీ ఏ ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రాపర్గా లేవు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రూరల్ ఏరియాస్. అండ్ today we not only we have generate new employment opportunities but also train many workers to work efficiently and with machines. Nowadays ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా 5 members కలిసి పనిచేయాల్సిన వర్క్ ఓకే ఓన్లీ 2 people చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అప్డేటెడ్ మిషన్స్ రావడం వల్ల ఓకే అప్డేటెడ్ మిషన్స్ రావడం వల్ల 2 people చేయాల్సింది 1 people చేస్తున్నారు, 1 person చేస్తున్నారు. టేక్ ఎగ్జాంపుల్ వీట్ కటర్ మిషన్ అనేది ఒకటి వచ్చింది కదా ఫార్మర్స్కి, పెద్దగా మిషన్ ఉంటుంది. అదేంటి జస్ట్ ట్రాక్టర్లా ఉంటుంది, మొత్తం కల్టివేట్ చేసి క్రాప్స్ అన్నింటినీ కట్ చేస్తుంది. అలా చేయడం వల్ల ఏంటి ఒక 2.5 acres ల్యాండ్లో ఒక 10 members వర్క్ చేయాల్సింది
ఇద్దరే వర్క్ చేస్తారు, ఒక డ్రైవర్ ఒకరు క్లీనర్, అంతా ఆ క్రాప్ ని సరిగ్గా చేస్తున్నారు. అంటే ఓన్లీ 2 people are working in the cultivation land because of the updated machines in the rural areas. We should invest in many industries in both rural and semi-urban areas so that we are able to produce many more goods and services. అంటే ఇండస్ట్రీస్ అనేవి అర్బన్, సెమీ అర్బన్, రూరల్ ఏరియాస్ లో కూడా ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల దే కెన్ గివ్ మోర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ employment opportunities for the people who are in rural areas. Okay, this is a way to develop a better employment opportunities in the people. And here just we discuss apart from textbook. Here as I told, farmers develop avaniki, what we have, government is there to develop all the sectors. Okay, in the same way now I can develop my business, by starting the industries in rural areas, in villages. అలా చేయడం వల్ల ఏంటమ్మా, అట్లీస్ట్ అక్కడ ఉండే జనాలకి నా కంపెనీలో జాబ్స్ వస్తాయి, రైట్? అంటే ఫార్మర్స్ కి హెల్ప్ చేయాలి అంటే గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ ఇనిషియేటివ్. ఫస్ట్ థింగ్, వాటర్ లోన్స్, వాటర్ కి కెనాల్స్, డ్యామ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి. దీనివల్ల మనకి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ బాగా పెరుగుతాయి. ఇన్ ది సేమ్ వే లోన్స్ అనేవి ఏంటమ్మా, బ్యాంక్ ఇవ్వాలి. బ్యాంక్ లోన్స్ ఇచ్చింది అనుకోండమ్మా, these agriculture people, farmers can buy all the seeds, fertilizers, right? అంటే ఇక్కడ ఫార్మర్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంటే గవర్నమెంట్ అన్ని విధాలుగా అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనుకోమా, పవర్, కరెంట్, పవర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. గవర్నమెంట్ విల్ the farmers will cultivate all the plants whatever they have and they can sell the products in the market, right? అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేసే దాంట్లో these farmers are getting employment opportunity. And in urban areas, in cities, obviously the industry should get start in the urban areas, in cities. ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి జాబ్స్ అనేవి వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ for the people who educated, they should get jobs in industries and companies. For farmers, government should provide at least minimum basic things like water, loans. దాన్ని బేస్ చేసుకొని farmers they can start the business. With that, the farmers can remove the unemployment thing in the rural areas. ఇలా మన వే ఆఫ్ లైఫ్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. This is the topic that for a better employment. Better employment అనేది ఎక్కడ ఉండదమ్మా, just as what we do it will be in our hands. As I told, for agriculture government, for private people the industries. Private people కంటే చదువుకున్న వాళ్ళకి జాబ్స్ అలాంటివి కావాలంటే obviously we have to join in the companies, right? చదువుకున్న వాడు వెళ్ళి ఫార్మింగ్ చేయమంటే చేయలేరు. In the same way farmers can't do the job what educated people have done. అంటే ఇక్కడ farmers కి గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయాలి, and for unemployed people, those who are educated, for them the industries, okay, the organizations, they have to do the service. Now what to do? This is the end of the third chapter. Okay, chapter 3, production and employment, we are done as of now. Okay, in next 15th session we'll start the topic called climate in India. I think it is an interesting topic for everyone, right? Climate in India, 4th chapter. Chapter 4 will be this. It means we discuss about the different climates, the climatic conditions in India, what we are facing. Okay, now go through this general information. Don't write much assignment, just give, instead of Gayatri agriculture sector, you go with the educated people. అంటే మీరు అసైన్మెంట్ ఎలా చేయాలంటే అమ్మా,
If you are okay, if you are able to, you can do, or else go with the agriculture or what Gayatri has, I mean the example of Gayatri, or else మీకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకోండి. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఒక బాగా చదువుకున్నాడు ఒక పర్సన్, బీటెక్ చేశాడు, వాడికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేదు. బీటెక్ చేసిన వాడికి ఎక్కడైతే జాబ్ ఫెసిలిటీ దొరుకుతుంది అనేది ఒక టాపిక్ రాస్తా పర్లేదు, or else you can go with the Gayatri topic as she is in the agriculture sector. Okay guys, this is the last topic in third chapter. We discuss, as I told, climate in India. Okay, climate condition or something is there. Fourth chapter we will discuss in 15th session. Today's work you can go through with this and do with the assignment. Okay guys, thank you. We will meet in next session, 15th session.